मुतलक हुक्म न क़िरात न रुस्तो उस क़िरात जिक्र की बावक़ात खमसा की तो तरतीब सरा जिक्र मखिन ज़ुहर अवल फरीज़ा न क़िरात ज़ुहर मखिन जिक्र कई या कम क़िरातुन की जो सिफत ज़ायदा दे लगे जहर दे नए दोबारा जुदा बाब मरौड़ी अवल क़िरात फ़ी ज़ुहर माने इसबात द क़िरात फ़ी ज़ुहर की अगर जिदा इसबात सरा लागी कैफियत तो में इशारा दा दे बार दे दरिया हदीस रौड़ी पाए के अवलने हदीस दरी मुबारक की एतराज़दार है दारसाद हदीस से पर तफसीरी बयान शो पैगो सिर्फ दारी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरीक़ा मुस्कुम और पाए की सलातुल इशा जिक्र करे पाए की अवल दो की उगत वाले और उस समय दो के इख्तिसार परी के ज़ुहर जिक्र हो निश्ता वरून गदा तिरशे नागम वेलू उसली सलातुल इशा दागी जवाब दारे शिकल इमाम बुखारी बस सिर्फ इक्तिफा की बिल इशारा कि मकसद दागो सिर्फ सलातुल इशा न हो बल्कि और तमसील हो सलातुल इशा के मसलन सलूर रकात दई और पावल दो की जो तत्वील को दारेंगे ज़ुहर की सलूर रकात दई पावल दो की जो तत्वील को तत्वील पर सवाने को तो क़िरात बांधे हम दिद्वैम हदीस के व्या पाए की तशरीह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात को अवल दो रकात सलात ज़ोहर की तो सूरत फातिहा और सूरतैन ना तकसीम ने तस्नीब आहादु माने पहर रकात की यो सूरत वो सूरत दे बार जिक्र कुछ सूरत मुकम्मल हुए औलादी अगर जिस आयतुन लुली हम खैर रहे वो औलादार सड़े रहे पूरे सूरत लुली पति की मेरा फर्क दाओ चूगत वाले को नबी सल्लम पावर रकात की और दागेन इख्तिसार को बदवैम की माने बदी दो रकातुन की हम सुन्नतदार चावल जियात उगदी दवैम न दा जाहिर दा हदीस दा आम उलमा मसलक दे सिर्फ दा अहनाफ हो कौलदारी चागी हुई द्वा रकात यो शान पकार सिवा द फजर न आगी दपार यो शान वाली सातलु दपार से हदीस उनसे नकली नहीं मालूम सिर्फ कियासी खबर की चावल रकात इस्तेहकाक लरी जिसमें क़िरात मुद्दे मुनागे लरी और दे हदीस ताइलू ने कही सीधी की हुई चावल की तत्वील को नुमानदार आगे की दुआ इस्तिफ्ताह वरसरवा और बदबैम रकात के गाना और गनज़िक्र तत्वील लागे लेकिन दायरत दारे च मुस्लिम वगैरह की हदीस राजी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात ज़ुहर की पहर रकात की मिक़दार द देश आयतुन लुस्त मिक़दार द देश पहरी और रकात की दाम आगी बदलील के पेश गई चाहे अपने हमाम रावड़े लेकिन हदीस से आगा हमल लेबो अहयानन माने से कल कल नबी सल्लम दासी कड़ी और अक्सर इदा कड़ी जिकम दे हदीस कराई युताविलु व युक़स्सिर अब अक्सर हमल दी और अहयानन माने दारेंगे मुंतबे आयत और कल कला सलात सिर्री के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल कल आयत और अवल रहे दे बार साबित शी कसान तची नबी सल्लम क़िरात की और साबित शी जिफलान के सूरत लुली
دا اسماع چې خالص د تعلیم په طور ده اگر کہ امام داو کی فی نفسی جواز لري واصح دار جداد نبی صلی الله علیه وسلم د خصوصیاتونه ده چې هغه معلم د صلاتو مازیګر مانځه کې قرات کو سورہ فاتحه دو سورته پدې کې ماول یو غدو د دویم نه نو دارنګي تطویل کو پاور رکعات د صلات صبح کی داغه نه به اختصار کو په دویم رکعات کی ادریم حدیث کې ثابتي چې نبی سلام قرات کړه بزور اثر دواړو کې نا تپوس کی راوی آیا کړه قرات نماوت یاو راوی یاو نو بیا تپوس کو چې په ستري قوانه تاسو په جن قرات ځکه چې اپ سری هغه نو ګوريو طریقه مخکې تیر شو چې یسمعنا او کله کله بل عام طریقه دار چې باستراب لحیتی چې دا ګیره مبارکه په خزیدله لستل سرانو دلیل له بریوانی چا په قرات کو ادي دا علم بالامارات وی امارات او علامات دا حکم شرعاً جائز دی قرات فی صلات الظهر ثابت ہے بلکہ ہم د مخ کے پشان تھے دومره چې تقدیم او تاخير په استدلال کې کړه دي اولن حدیث صفای کې یقرأ فی الظهر والعصر علامت ذکر کی استراب اللحیه او په دویم کې آیوس میں ان لایت احیانا چې په عصر کې مدا سکاو چې کله به آیت جهرن وی چې پتو لګي قدرم قرات فی صلاۃ المغرب دیوان دو بابا مرتب کی گیا نفس قرات پہ بل صفت ہے صفت عرس باب کی بیانی جہر اول باب کے اولن حدیث مور دو ام الفضل آگے ویلی د عبداللہ ابن عباس ویلی ام الفضل سمعت ہو وهو یقول ورد یوزل در خپل زوینا دا د مور دا عبداللہ ابن عباس نا چې د لستو د مغرب ما خام مانځه کې والمرسلات عرفا لسته معنی جمعات کو هغه سره مور مولاړه ايقرون مراد دے فی صلاۃ المغرب نبه او ته زویا یقینا یاداش راکتا ماتا پسول د لستل استاد دی صورت لرا دا صورت چې تا مغرب مانځه کې ولستو پدې ماته د نبی سلام حال رايات ولی ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرأ بها فی المغرب انها الاخر ما سمعت یقینا دا صورت اخری آره چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما خامانځه کې اوریدلو دانه چې بس نبی سلام اخری دا ویلو خو دې ته اوریدلو دې راي نه رسول بیا موږ په نبی سلام پسې نه کړې او دلیل شو چې نبی صلی الله علیه وسلم او کلا سورۃ مرسلات هم مخامن ذکر رسل ده اگر صراط والے مفصل کی داخل ہے مخ دیر شو د نبی صلی الله علیه وسلم بوغدوالی صحابه کرام خوشاله دل بلواد مروان بن حکم دیو ظل ما تزیر میں ثابت ہوئے چې سوجر چې تللی په مغرب کې قصار مفصل معنی علی سبیل الدوام ہاں دا تقدیر و سر ہے تا ہمیشہ دوبارہ ما خام مانزل قصار مفصل لے اور قصار مفصل اور ترمذی کی ویلی شاید سورہ بینہ نے شروع کی اور حال دار شما خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریدلی یقرأ معنی یو ظلم تے اوریدلی چاغلوستو د ماخام مانځه کې هغه ډیر اوږد صورت د دوه اوږدو صورتونو نه بطول طولان ورب روایت کې د دې تفسیر راغله چې ماوریدلو چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماخام مانځه کې سورۃ اعراف لوستل لري سورۃ اعراف
نو کله کله نبی صلی الله علیه وسلم اوږد مونځ کړی لکه اعراف خو تقریبا 15 پوه دی او دا دلیل به باندې چې وخت د ماښام دومره مختصر نه لکه بعض ویلي کله کله نبی صلی الله علیه وسلم به دومره اوږدوالی کړی ورته د سورۃ بقره نه تر سورۃ انفال اختتام پورې دا د سورۃ برات تر اختتام پورې د سبع طوال وي دا ټول و سورتونه دی وګدو وګدو دا آیتونو په لحاظ سره واقعي سورۃ بقره خو ټول نه وګده ده سورۃ اعراف هم وګد ده نو د دې وجه د طول یان وي یا پدې پسې چې هغه سورۃ اعراف ده سورۃ انفال اور سورۃ توبہ ده لیکن الصح دا جلد طول یعنی اول سورۃ اعراف و انعام ته چې په دې دواړو کې ډېر وګد د آیتونو په لحاظ سره سورۃ اعراف ده او دا نبی صلی الله علیه وسلم لسته باندې کله کله دا لسته دا وصف د قرات ذکر کی جهر ده کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بطور دیگه لفظ سمیتو ویل نه سمیتو چې کله رايوي دلالت کی بجهر باندې دا سی تفنن فی دے بابو کی دې کی القرات فی العشاء نه بلکہ الجهر فی العشاء جهر سره قراتم ثابت شي اور رسبوی القرات فی العشاء خواب خاص ذکر کیجئے بالسجدہ باب الجهر بالعشاء سره دوان مقصد حاصلی قرات تو صفت دائے بجهر سره ابو رافع جماع ابو هريره سره رضی الله عنه سره عتمه منسکو عتمه ماسختن منستویل کېده ناغه صورت انشقاق ولستو پای کی سجده راغله ما ورته د سجدې په باره کې زیاده په کیسه وکړل ناوې ما سجده کړی دا په ابو القاسم صلی الله علیه وسلم پسې په مانځ کې زبا همیشه په دې سره سجده کوم تر دې چې هغه سره مخامخ شم تر دې معنا کزدا سجده پریدم د نبی سنت خلاف وراشي کې دې شي زبیا هغه سره ملو نشم هرګل دا په سنت باندې استمرار کوم امید دی چې زباغت او رسم دا هر کله چې هغه سره مونږ کوو مطلب دی چې هغه اورید کړه نو جهر به کې ثابت دی او پسې حدیث کې رايوي برار زلانوي نبی صلی الله علیه وسلم سفر کېو د ماسختن مانځ کې په یو رکعت کې سورۃ 3 ولسته ورته اگر چې په حساب کې د اوسات مفصل نه او په عشاء کې اوسات مفصل بکاری او 3 بکې بیا وړو کی صورت دنه په سفر کې اختصار د صورت دا غوړه ده لیکن فقراء دلالت کی پریوانی چې هغه جهرن لسته ذکر د حکایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورت لسته یا آیت د سجده په مانځ کې لستل او پاغي بیا سجده کول دام سنت دی ها مکہ جہر ثابت ہو دی کہ تعین د قرات اگر جو مکہ حدیث کی تیر سے مراد دین ہے پر سفر کی جب سفر کی صورت 3 لستم او ایمان دے اور دل یو تن جڑیر خیستہ آواز والے یا خیستہ قرات والے د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہر گلدی پوری سلور اوقات ہوتے بیان شد سرد اشانہ چپائے کی سلو رکاتوں نے ماں سوا مغرب نہ اس دیدواڑوں کی وہ جامع سنت دار چاول 2 رکعتا آگے تطویل اور رستنوں دواروں کے حذف یہ مسئلہ خدا ہو چی اگدوار داول رکعت پتویم مسئلہ دا مقصد نہ رہے دلتا اولنی دعا اگدول پر رستنوں دعا دا اتفاقی مسئلہ چاولنی دعا اگدری داولی اگدری چپائے کی قرات فاتحی سردبل سورت نہ
هغه همیشه بار دی اور چې اخرین دي نو بری کې صرف فاتحه باندې اکتفا ده یا فاتحه سره بعض آیاتونه ولولي هو ده مخکنونه کم دا تحذف وي حذف معنی اختصار دیگم حدیث د سعد ذکر کړي او دا روایت دی چې مخکې امام بخاری په دویم کړه چې ذکر کړه عائشہ ذکر به کې کړو ولیکن دې کې اوس عام وروړي او دا عام باب القرات فی الظهر کې راوړل او نقبوا د ظهر د بدا شامل شوی چې عمر زنانو سات ته وی چې خلق استاد شکایت کړي په هر سکار کې حتی کې په مانځ کې هغه جواب کیا ما انا فمد فی الاولین واحذف فی الاخرین زخو غدوال پاول دو رکعاتونو کې کوم او اختصار کوم پر وستنو دو کې دا عام شماس پخین تا او ماسوتان ټول شامل شي اداولکم ولا علو مقتدیت به من صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ز قصور نکوم کوتاهی د هغه چې ما پای کې د نبی سلام په مانځ په اقتدا کړل ما چې نبی سلام په څنګه مونږ کړل کم قرات می یاد دین داغه ما پای کې مې څه قصور نه کړل بلکې زاغ ادا کوم بیا غورته صدق تزارک ظن بک او قال او ظنی بک اس بات د قرات فجر مانځ کې او جهر ور بصیر اوړي دیګه حدیث ام سلمہ رضی الله عنها ہے کہ نبی سلام ما غتوکی خود فجر مانځ کې سورۃ طور لستا خدا حدیث دې جدا بیمار او دیته کہ طواف کا بس ورلے باندې بس سبا وقتو اور نبی سلم منزل تو ادھر نو پائے کی صورت طور لستا نمک کے تیر جمعہ خواہ منزل کے تم ثابت تھے اور دا فجر منزل کی ثابت تھے بروایت درایو عزو ابو اور زما پلار ابو وزر اسلامی تو داخل شل ان کے تپوز کو دا اوقات دا منزنو دا حدیث سر مواقید کے تیر سے هغه وایي چې نبی سم ماسپخین منځ وکاو بس کله چې زوال شمس پر راغی باندې کله راسي کړ دې کله خو عبرات کې کړي چې کله ماسپخین ګرمي و یا هغه وخت چې ګرمي نه و او منځ د مازیګر کړي په داسې حال چې منظر موږ فارغ شو واپس پښه سره او لری طرف د مدینه ته نور بهاغه سي تازه یرجو کی بیا دو معنی مخ تیر شوی کلی د بورسه یا بعد تورسی واپس په بیا راغ خپل کورتا انور باغ سے تازه ایر جایش مغرب کې د سویلی او پروا به من کول نبی سلام په تاخير د عشاء تر ثلث الليل قرآن کو نه مرګري حالات تبع قتل نو اکثر به ثلث الليل ته تاخير کا او د کېدل به مخ نه خو خور نه خبره پس داینه او د سبا مونږ به کو نو مانځر مې فارغ شنو واپس پسې او سره مثلا د مانځنه سلام به وګرځو نو به پیژن خپل جلیس دې یدنا مرتبه باندې داسي تیار بوا چې لا خپل مرګره به پیژندل کېدل لري مرګریم نه پیژندل کېدل دلال کی را بغل سبان مد سار مانځ کې با نبی سلام په 2 رکعاتو کې یا شک درایي په 1 رکعات کې دومره لسل کې شپېتو آیاتون نوال ترسل پورې او متوسط آیاتونه چې وخت تیار کې مودريږي اوګد قراتو کې واقعي هغه د وخت ختمي لیکن بیا غلط ایمان سره سرنای بیا بل حدیث ابو هريره هغه په هر صلات کې قرات کې دیش یقرأ کې دیش معنی قرات فرض ده کنا فلی فرض یو کو رستنی 2 رکعاتونه او مخکنی کنا فلی که سفری که حضری لکه څنګه چې مخکې امام بخاری ویل فما اسمعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمعناکم ورې بل روایت کې دا دی چې فی کل صلاۃ یقرأ الضمیر راجع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا
چې په هر مانځه کې نبی سلام قرات کړي ذکر پسې تفریق نو کمی چې مونږ تا اورولې مونږ تاسو تا اورو کم چې زمونږ نه پټ لستلې مونږ تاسو نه پټ دلو باندې په جهر او په اخفا کې مونږ متبع د نبی سلام د طریقې چا څنګه کړي وساسي کو او بیا به وګوره که زیاتیونه که زیادتونه که په سورۃ فاتحه باندې وَإِلَّمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ داوم کافی کی تا ته دی باندې استدلال کړي بیا بعض اهل علم له شوافه چاوی اعظم د سورۃ فاتحه تا په هر رکعت کې 10 امر مستحب ده دا واجب نه ده د دې مقام کې مدداوي لیکن عام اهل علم وایي چې نه سورۃ فاتحه سره پاول رکعاتونو کې د نبی سلام سنت مستمره ده چې هغه همیشه سره بل سورۃ یا آیتونه لوستلی کړ او دا قرات دا لفظ لري دا ما ابو هريره رضی الله عنه ورستنو 2 رکعات باندې بنا ہے چې وې لم تزد معنی فی الرکعتین الاخرین په اخري رکعاتونو کې چې په ام القرآن زیادتونه کې نو کافی کیږي او که زیادت د حکم دی کې ثواب دی دا خلک وی ډک د تشت ډک حکم خیر د خکار باب کی ذکر د صفت کئی کہ قرات د صلات فجر په جهر سره ده دغه حدیث میں سلمہ مخطر شه او پای کی تعینوں کو جا طواف وقتو مکہ کی وګدا حدیث په کې عبد الله بن معاذ ذکر کئی کہ پای کی واقعہ د جن نا تلو نبی سلام په ډول د خپل مرګرو کې پداسیال چې قص کوم کی بازار د عکاس تا تجارت مقصد نو بلکہ دعوت ہو نبی سلام مرګرو سره بار د میلو تبته د پار د دعوت کولو او دا د طوایف د نخله په ممینس کې او میله لګیدا د عکاس په ذوالقعده میش کې دغه وخت کې حلولت پیدا شو بند شیاطین او مابین خبر السما کی ان دینه مکه شیاطین مطلب اور آسمان خبر به اوري دی او وخت به راوړي ولیکن دغه زمانه کې حلولت راغلو اسی پیران باندې ته خدا سرکش پیران ځکه شیاطین نه نور علی گلی کېدل په پدیوانه شغله هر کله چې دا حالت شو نو واپس شو شیطانان خپل قوم ته او مشوره وسره کړی و ویل یې سوجر تاسو مانا زمونگا چې حلولت تا چولې شوی زمونگا په امین خبر سما کې او پنګمان شغله او سره علی گلی کی دا خو یو واقعا پیش راغلی دا بس چل کی مشور دی دا وکړه چې حائل نه ده په مابین تاسو په امین خبر سما کې مگر سشین چې نوې پیدا شوی دنیا کې الله سره کار و ضرور پیدا کړی وګرځي تاسو په مشرقونو د زمکا او په مغارب د زمکې وګورئ چې څه حائل پیدا شي بینکم بین خبر السما نو ګرځیدل ټول دنیا کې تقریبا یو ځل راو ګرځیدو هغه کسان چې هغه مخه کړو طرف د تهامتا معنی سې جنات چې د تهامه علاقې تر علی گلی شو نو تهامه د حجاز نه بر د طواف طائف وغیرہ د ټول تهامه وي او مکی تم تهامه وي بر د دین چې بیا علاقه راته نه جوړوي نو تهامه د جګمرو لګل نو دوخ کی نبی سلام په بدن نخله کې نخلا ته بدن نخلم وي چې قص کوم کې بازار د وکاستا ولیکن د سار وقت دین منځ کو د خپل صحابه سره د فجر منځ نو پای کې قران لسته کړه هر کله چې پیرانو قران اورید نو دیو ته وق کې خود وګوره دلیل چې نبی صلی الله علیه وسلم صلات فجر کې قرات په سفر کې په جهر سره کړه
دی چې کله دا اوري دا خو ډېر سمجدار خلک وو نو دی وی دا قسم دی هغه شعر چې حال شعر به انساسو مابین د خبرو سما کې سمن الله تعالی اراده کړی دا چې دا خپل کتاب دی ځکه دې د مخکې نه معلوم شوی چې داسې نبی و پیدا کی او کتاب ورسره لکه سورہ احقاف کی راضی دی بارہ کی دی پوه شو دا هغه شعر الله تعالی د خپل کتاب هغه سره کہانت ګډول نه غواړي ځکه حلولت پیدا کړي نبی دی واپس را خپل قوم ته ویل یا قوم ان سمعنا قرانا عجبا یهدی للرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احد دا چې دی ان الله خپل نبی له خبر ورکړه چې تو شوحی الیا انه استمع وحی نبی سلام ته قول الجن شیوا شغد انا سمعنا نشورو ده ابو روایت کی عبداللہ ابن عباس بھی نبی سلام قرات کرے پائے کہ شاغت عامر شعر او سکوت کرے کل شاغت عامر شعر دل قرآن مراد دے جہر ہاں او سکتن مراد دے اخفاء ذکر داسی نشتی جمونزی و قرات پر کہ بالکل نہیں باقی اللہ دا نبی دا اللہ پا عمر سرکڑی ذکر چوما کان ربک نسیہ اور ستارب یہ رون کے نہ چھے جہر و ٹول خدا باسطنی یہ شعر نہ نستاؤز دپارم دا رسول اللہ علیہ وسلم پشان کی بارکی اقتداء بالکل خیستر اجتاسو میں جہر کوئے پا جہری کے و اخفا کوئے پا اخفا کے ہاں مکو خاص قرات ذکر کر اس عمومی طریقہ چې نور طریقې هم د نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ثابت دي ابتداء سلور طریقې ذکر کړي یو دا چې په یو رکعت کې دو سورتونه لوستل الجمع بین سورتین فی رکعتین دې کې اس کراهیت نشته چا مکروه ویلی نو صحیح نه ویلی دویم قرات دے په خواتیمو د سورتونو سڑے بے رکعت کی ادوار رکعتوں کی لیکن صورت بقرہ آخری ہوئی نو بل رکعت کی سورہ ال عمران آخری ہوئی دے خواتین ہوئی خیر کاول سپری دی دریم طریقات تقدیم و تاخیر دے بصورتن کی بصورت قبل صورت بصورت کی گوئے گا تقیر دے بصورت متاخرت قبل صورت متقدمت رستنے صورت چرے پر مخکنی صورت مخ کی تقدیم تاخیر وغیرہ شی لیکن جاحناف ہوئی کراہیت ہے نہ کراہیت نشتا سلورم سر بیاولی صورت قرات کول برکات کی پر ابتداء د صورت سے سولولی ٹول ختم نہ کی دے پار دیو سو شہادات پیش کی اولدار نقل دے دا عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ ہونا لستل و نبی سلم سورت مومنون دا سبا پا مانزکی لستل و شورو اکڑے وا حتیٰ کہ چپکراغ ذکر دا موسیٰ و ہارون یا ذکر دا عیسیٰ علیہ السلام شک درائی دے تقریباً دری نیمے رکوے لستلی دا سورت دا ابتدانا نونی و آغلر ٹوخی بشر دے بشر مانے کرے ٹوخی امراض نمخ کی بیان سے لستلے بس فرکار رکو للر نگور ابتداء دا سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لستلے سورت اتام کرے نا بلادیس تے عمر جلان ہوں پاول رکعت کی پکش لایتون دا سورت بقرہ و لستل گویا کی رکو دا سپارے تنزدے کرتے سپارے کے وہ شلایتون ہے پدویم اور رکعت کی یا یو سورت و لستل مسانیم نا اور ابتدان شکم سب تیوال دی سورہ توبہ پورے نو بیا این شروع کی کہ بھائی کی سلسلہ آیتوں نے تو پائے بسی بیا مسانی شروع کی 4 آیتوں نے لکمی
هغه نه بیا سورۃ الاسر یو سورۃ معنی مخکې د سورۃ بقره ابتداء الاسر ټوله ختم کړل نه کنه دا جایز دی. درمدار احنف ابن قیس سورہ کہف لستلو پاول سورت پاول رکعت کی پدویم کی سورت یوسف یا سورت یونس لستلو نداخو سورت قبل سورت شکنا سورہ کہف رستلے سورہ یوسف مخ کرے لیکن دا جائز دے دارنگ ذکران صلی اللہ عمر الصبح وذکرہ دا احنف سورہ و تابعیو د ذکر کړو چې ما د عمر زلانو سره د سار موس کو په دې طریقه چې صحابي طرز دی چې تقدیم او تاخير شي خیر دی. درنګ عبد الله مسعود زلانو یوزل سلوی آیاتون د سورۃ انفال لوستل اول رکعت کې ناسی باری ته نږدې کړه والمون مغانم تمتا نو پدویم رکعت کی بیا یو سورت د مفصلات ولست مفصلات سورہ حجرات ناخوا شروع کی نو پاول کی سلوی آیاتونه صرف لسری ابتدا د سورت نه لسری ټول سورت نه ختم کړي پتا د ویری په بالا عشاء کې چې قرات کی یو سورت په 2 رکعاتونو کې دا طریقہ مخکنو ذکر کرے اسے ہوتا ذکر کی تقسیم د سورت فی رکعتین نام خلق کی یا تردد کی تردید کی یو سورت پر 2 رکعتوں کی لگے اور رکعت کی سورت الولی میں ببل رکعت کی بیا سورت الولی قطادہ بسی کل کتاب اللہ عز و جل دا ټول جائز دی ولی دا ټول اللہ کتاب دے گا اللہ کتاب ولست کنه فقروا ما تيسر من القرآن باندې عمل کو نو معنا په حدیثو کې د دې تقید نشتا چې خامخا په دې ترتیب لولې یا ټول کامل صورت بلولې یا به صورت نه تقسیمه یا به صورت وکړه نه وای دا معنا خو په سری روایت کې نشته جرده کا نو له بزانو من دنیا څنګه کړه وقال سره د مقاولی او واقع ذکر کی اگر چدام حدیث معلق دے تو بیت اللہ روایت کی ثابت ناغدا نصر زنان ہونا کہ سڑے و انصاری کلثوم ابن ہدم یا بازی زہدم دی امامت کو دے خلق رب مسجد قبا کی تو کل بیچی شوروں کو صورت یقرو بها لهم فی الصلاۃ مما یقرو به چې لستل دی لرا په مانځ کې رائے قبیل نه چې کوم لستل بکارو نو افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة اخرى معها هر کله چې افتتاح باندې اراده به کوله د شروع د صورت مثال سورۃ بقره لست نو مخکې به سورۃ قل هو الله احد ته ولست دنو فارغ شنو ورپسې بیا غوي دا کار به په هر رکعت کې کو ورته کې دوه قسم روایت دي یو روایت دامشتا چې دا امامو چې کله سورت ختم کونو په اختتام کې به سورت اخلاص لستو دلته پاول کې به لستو دا جواب کی شارحین چې دا دوه جدا جدا واقعي دي هغه یو صحابي دا بل صحابي ہر کل چدا کار کون خلق ہوتا ہے کلم ہوا صاحب ہوتے گورت شوروں کے بڑی صورت اور بیا منگنی نو چدا تالر کافی کی استا پنیز حتیٰ کی چتب یا بل صورت دلے یا دالولا یا دا پریدا اور تقرب اخرى بس بلولا دا قول دی ذکر کچھ دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا سنوری دی یا دا بل صحابہ نائی دی ذکر تعجب را گئے غوت زن شم پر خود سورہ فاتح دا سورہ اخلاص قصاص غوخی چی محمد دلکم پدین او کم با
او کبد ګڼم زه به تاسو پرېږدم زه اړ امام خو نه یم نه تاسو حاجت شته نه منئ زما مه منئ انو دی ولې نیولو وایي سم سړی و که نه وکانو یرون انه من افضلهم دی دا ګڼل چې دا په مونږ کې ډېر غوره سړی دی او بده ګڼل چې بل سړی دی به د ده نه سوای امامتي کوي معنا دی مجبوره وغه نه پرېښود هغه ورته سخت شو نو خبر راغله نبي سلام ته تنازع چې راشي د مجتهدینو دا صحابه مجتهدین دي که نو رجوع پکار د نبي صلی الله علیه وسلم ته هغه ته فلان کیا سشي منع کړو تعالی چې کوي هغه چې تا ته د امرګري امر کوي اور سشي باعث ته پتا په لزوم د سورۃ فاتحه نه د سورۃ اخلاص په رکعات کې دا خبر ولا نه مانی ولی په دې باندې تا التزام کړی هغه بس یا رسول الله زما ور سره مینا او دا حقیقت محبت دا غي دیو جن بس زدا غوالم چار آیت کې ارسو رکعات کولم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل خا بس دا ستاره مینا د دې صورت سره الله دا بتا جنت ته داخلي وسو جنتی مبشر بالجنت شو دا دلیل لې چټی دا اجتهاد کله مجتهدین کوي دا صحابه مجتهدینو کنه نبی صلی الله علیه وسلم نه خبر نه اوریدل د کول په دې باندې عمل کاو کنه نو کله چې د بل مجتهد ته مخالفت موجود شي په دې کې بیا رجوع سنت تبکار دی ال کتاب او سنت اچھا نہیں نو بس بدر اجتهاد عمل کوي کنه اجتهاد دین کې سمانه نه دا دلیل شبه باندې چې دا ګوره دو سورتونه په یو رکعت کې لوستل دا باب الجمع بین السورتين لپاره دا حدیث راو دارنګ حدیث سروړي چې سړی راغی عبد الله مسعود رضی الله عنه وته ما خو بیگا مفصل سورتونه ټول په یو رکعت کې لوستلې سورہ حجرات د مشورو پر ټول مې ولوسته مفصل چې ویل کنه دا غدري وړ قسمه ته شامل دي طوال مفصل اوساط مفصل او قصار مفصل ناغو ته خلاول غصه شه حزن کا حز شعر آیا تلوار د کول تر د کول که څنګه چې زرد شعرونه سره وي شعرونو کتاب پیدا کړو زرد وي داسې در شعرا او طریقون ذکر آیت تشبیه ذکر کړه مانه باغ لږ وخت کې دومره سورتونه لوستل خو معلومی چې تا وړي په تلوار لوستلی او دلیل چې قران خو په تدبر سره لوستل وکاري اوس وته ګورم ما ته معلوم دي هغه نظائر سورتونه نظائر منا سورتونه چې یو بل سره مشابهت ته په لندوالي او غدوالي کې او مشابهت ده په مضمون کې ادا سے سورتونه چې نبی صلی الله علیه وسلم با اقتران کو داغه په مابین کې په دوه سورتونو کې په یو رکعت کې دا غراغه لپاره دلیل چې باب الجمع بین السورتين عبد الله مسعود وایي ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې ابا دوه سورتونه په یو رکعت کې مقترن لسته نبی ذکر کړ د عبد الله مسعود هغه شل سورتونه د مفصلاتو لستل به دو سورته فی کل رکعتین پار رکعت کی او روایت د ابو داود کې سرالی چې الله شروع شوه سورۃ دخان نه آخر کې ختم کړي په سورۃ رحمان سره د بل مرګری ورته پورا پتہ نه یو سورہ آغاز ذکر کړي ابو داود کې چاول نہ سورۃ رحمان نہ سورۃ نجم په یو رکعت کې علی هذا القیاس نو په آخر کې بیا سورۃ الشمس کویرت سورۃ دخان په یو رکعت کې وګوره دې وګوره د سورہ وګدواله تقدیم و تاخیر دې بګی کنه سورہ رحمان اور سورہ نجم پاول رکعت کی بیا رسو رکعت کی سورہ اقترب و الحاقہ بالکل بدل لا بدل شو دا عبداللہ مسعود
هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم نه کله کله داسې اوریدلی ور دې باره کې چې بعض محدثین وایي دا ترتیب د مصحف د عبد الله مسعود او دلیل دی چې ترتیب د سورتونو چې دا د صحابو په اجتهاد سره دی دا قول د کرمانی غلط دی ترتیب د آیتونو د سورتونو دواړو کې توقیف دی صح ده خود ترتیب کی بات فرق دے ہاں درې قسمه ترتیب لري هغه یو ترتیب خود نزول له او خود مخ کې رسره اول ترتیب کتبی دی کم جو زمین مخ کې لیکل شوی دا هم توقیفی دی اول ترتیب تلاوتی دی عبد الله مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تلاوت په کومه طریقه اوریدلو نو په هغه طریقه خپل مصحف له ترتیب ورکړو دا اعتراض څوک نه کوي لکه منکرین حدیث دا اعتراض کوي کنه چې وګوره صحابه په مابین کې به ترتیب کې اختلاف وو چې دا قرآن چا مخکې کړی چا وروسته کړی دا حدیث موږ نه منو ځان تعالی قرآن وي کنه دا حدیث نه منو او په دې کې ډېر مولانو خطا شي کنه کرمانی وغیرہ چاغي راي چې مصحف د عبد الله مسعود جدا په جدا ترتیب سره نه هغه ترتیب هغه کتبی نه بلکہ هغه ترتیب قرائتی و چې قرائت کی روان درستو د پنی باندې جائز ہے ابتدا کی امام بخاری ہوئی وہ سورتن قبل سورتن اور ذات تصریح بڑے چې آخری 2 رکعاتو کې سورت فاتحہ ضرور پکار ادا واجب دا په دلیل حدیث مخکې تیر شي الی صلوات والا نو باقی بل سورت و سره کوي او کنه استغفر دا قول دا احناف بے دلیل ہے چاروی رستنی رکاتون کی سورہ فاتحہ مستحب دا کچب ادھر گیا سے لوڑ غنطنم خیر دے رگسی جو اجاڑے آیا یو تسبیحات وینم خیر دینا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ثبوت نشتا بس آن خدا ثبوت دے کہ ابو قتادوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلستل کل دماسقین مانزر فی الولین کی ام الکتاب و سورتین نہ پرستنوں 2 رکعتوں کی صرف ام الکتاب دیکھوی بے ام الکتاب اور عمل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چار کلا ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی رائن خلاف بننی رالی اور سرا حدیثم دا عموم موجودی چھ لا صلاة و صلاة دا سر رکعت شامل نے دا دلالت پہ وجوب باندھنے کئی کم چې ابن منذر د عالی روایت حنفی فقہ کې پیش کړو هدايه وغیرہ یو خو د علی حدیث موقوف ده هغه څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث مقابله کې پیش کړو دا به انصافی ده ایادار چې هغه حمل ده په عجز باندې چې کله اول 2 رکعاتونو کې قرات کو پر سنو 2 کی تسبیح ہوایا نو کله هغه څوک چې مثلا په قرات د فاتحه قادر نه دا شاده پاره بل موقوف روایت ده ناغه د حدیث مرفوع سره مقابله کول شي چې زر هغه ذکر کوي او روبه منتایت هم پدې کې امدادو غدواره کو پاول رکعات کې دومره چې بدویم کې نه کو مازیګر کې امداد او سوا کې امداد سه ها جن مخکې حدیث کې وی چې یقرأ فی الظهر فی الاولین یوم الکتاب سورتین سوال لاته چې یو سره وی چې نبی صلی الله علیه وسلم قرات په زور کې داسې کوم ولې دا اورې د نبی صلی الله علیه وسلم جهر کړي ذکر باب راوړل دفع د وهم د پاره کني موزه د مخ تیر شوی چې دا په زور اثر کې خفت ثابت ته بل اتفاق او دلیل په حدیث د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرات زور اثر کې کړي نو راوی دانی ویلي چې او مونږ اورېدلی نه وته به استراب د لحیه سره معلوم شي په دلیل سره دام د مخ سره مربوط ته چې قرات د زور د اثر یو خو په اضطراب اللحیه سره معلومه ده نو بل په دې سره چې امام کله کله آیت په سری قرات کی آیت اوري دام دلیل شي په باندې چې د قرات وایي نبی صلی الله علیه وسلم داسې کړی ها
दाम मख्तर से लेकिन उस सराहतन रद्द कई पाहना उबानी चाहिए हुई पावल रकात की तत्वील बने के बदवैम द्वारा शान दी देवीन तत्वील पावल रकात की पदवैम मानी पहर सलात की रस सुन्नत थे और तत्वील और तकसीर राजी असल के पकरात सरा अगर तावील गैर मुनासिब दिशरा तत्वील जिक्र को चाहे कि दुआ उल इस्तिफ्ताह हुआ न नो दुआ उल इस्तिफ्ताह मख्तर से के बाद हदीस के तस्वीर आगली ना कल कलदा सिशी बस